बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ये जिहड़ा तुसी गाना सुनिया, इस गाने दी वजह दे नाल दो टॉप दियां अदाकारां दे दरम्यान झगड़ा हो गया। उस झगड़े दी वजह की सी, उस दी सारी तफसीलात इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसांगा कि वो दोनों के दरम्यान इस गाने ते क्यों झगड़ा होया। ते लो जी, ये चैनल ते नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। ये गाना जिहड़ा सी फिल्म इंसानियत दा सी, जिहड़ी 1967 दे विच रिलीज़ की गई सी और इस फिल्म की तैयारी सन 1966 दे विच शुरू हुई सी। ते इस फिल्म दे डायरैक्टर, प्रोड्यूसर, नगमा निगार जिहड़े सी वो शबाब किरानवी साहब सी। इस फिल्म दे विच वहीद मुराद, ज़ेबा बेगम, फरदौस और नन्ना शामिल सी। उस तो अलावा तारक अजीम साहब भी इस फिल्म दे विच शामिल से। इस फिल्म की शूटिंग जिस वेले शुरू हुंदी आ और इस फिल्म दे विच गाने दो ऐसे सी जिहड़े शबाब किरानवी साहब ने अपने खुद हाथ नाल लिखे सी। शबाब किरानवी साहब अदाकारा फरदौस बेगम नूं बहुत उत्ते लैके जाना चाहते सी, बल्कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्होंने अदाकारा फरदौस बेगम नाल वादा किया कि मैं तैनू एक टॉप स्टार अदाकारा बनावांगा, टॉप हीरोइन बनावांगा। ये कुदरती गल है कि शबाब किरानवी साहब ने बहुत सारिया अदाकारा नू बहुत उत्ते तक पहुँचाया। इस तरह उन्होंने इस फिल्म दे विच वादा किया अदाकारा फिरदौस दे नाल। ते शबाब किरानवी साहब जिहड़ी अदाकारा दे उत्ते हथ रख दिंदे सी और वो अदाकारा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्कियां तक कर लैंदी सी। इस फिल्म का एक गाना ये जिहड़ा जदों फिल्माया गया, ये मैं तुहानूं सुणाना, सुनो। इस गाना गाण की वजह ना अदाकारा ज़ेबा, अदाकारा फिरदौस ना बहुत नाराज़ हो गई और उन्होंने ये जाके शिकायत शबाब किरानवी साहब नूं भी की कि ये जिहड़ा तुसीं एडा प्यारा गाना लिखिया ते तुसीं अदाकारा फिरदौस ते फिल्माया ते मैनूं क्यों नहीं दिता, इहदी वजह की सी? ये गाना तुसीं मेरे ते फिल्मा सकदे सी। लेकिन शबाब किरानवी साहब असल गल नहीं सी ना दसना चाहते ज़ेबा बेगम नूं, क्योंकि उन्होंने दिल दे विच तहैया किया होया सी मैं अदाकारा फिरदौस बेगम नूं चुकना। इस वास्ते उन्होंने नहीं सी दसिया। ते उन्होंने कहा कि इस गाने गाउण दी वजह, किरदार, कहानी दी सिचुएशन इस तरह का सी कि वो अदाकारा फिरदौस ते ही फिल्माया जाना सी। ते इस फिल्म की सिचुएशन इस तरह हुंदी आ, कहानी इस तरह हुंदी आ कि इस फिल्म दे विच वहीद मुराद ते ज़ेबा बेगम एक दूजे नाल बचपन च प्यार करते हैं। वहीद मुराद साहब आला तलीम हासिल करने वास्ते, डॉक्टर बनने वास्ते बाहरले मुल्क चले जाते हैं। पिछों ज़ेबा बेगम एक मशरकी औरत होने के नाते घरेलू मजबूरियां की वजह ना उसकी शादी फिर अदाकार तारक अजीज साहब नाल हो जाती है। दूसरी साइड ते वहीद मुराद साहब पढ़ के डॉक्टर बन के बाहरों पाकिस्तान आ जाते हैं, आके ते फिर अपना हॉस्पिटल खोलते हैं। उस हॉस्पिटल दे विच फिर अदाकार तारक अजीज नूं लियाया जांदा, उन्हां नूं कैंसर हो जाता और अदाकारा ज़ेबा बेगम उन्होंने वहीद मुराद के हस्पताल दे विच लैके आंदियां ने।
ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭੜਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਰਕੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਔਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਲਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੁਖਲਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਫਿਰਦੌਸ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਪਗਲੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਫਿਰਦੌਸਾ ਪਗਲੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ੇਬਾ ਉਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖੱਤ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੁਕੇ ਸ਼ੁਕੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਂਦੀ ਆ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਫਿਰਦੌਸ ਬੇਗਮ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਕਿਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੇ, ਫਰਮਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਤਹੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਔਰ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ੇਬਾ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ਰਕੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5-7 ਥੱਪੜ ਜੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਆ, ਚਲਾ ਚਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੌਰੀ ਕਰੀਏ। ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸ਼ਬਾਬ ਕਿਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਸੀ ਔਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਫਿਰਦੌਸ ਬੇਗਮ ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ੇਬਾ ਬੇਗਮ ਸ਼ਬਾਬ ਕਿਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਝਗੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਫਿਰਦੌਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਸੀਨ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਫਿਰਦੌਸ ਬੇਗਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ੇਬਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਫਿਰਦੌਸ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਾਬ ਕਿਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਫਿਰਦੌਸ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਨ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਬ ਕਿਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਫਿਰਦੌਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਕੱਲ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।